ہمارے چینل ہسٹری ان اردو میں خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تخلیق کائنات کے راز اور اللہ کریم کی حکمت۔ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کیوں کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ زمین و آسمان کی تخلیق لا شبہ اللہ تعالیٰ نے، جس کی شان بہت بلند، جس کا نام انتہائی پاکیزہ ہے، تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدا فرمایا۔ مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کے کوئی غرض شامل نہیں، محض اپنے فضل و مہربانی سے اس نے کائنات ارضی و سماوی کو وجود بخشا اور پھر ان میں سے کچھ مخلوق کو مکاف ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور ان سے اپنی عبادت و فرما برداری کا امتحان بھی لیا، تاکہ ان میں سے جو عبادت و اطاعت میں کامیاب ہوئے اور اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے اور اس پر اپنے فضل و احسان میں زیادتی فرمائے اور اس کو نوازے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، اور میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اللہ کی سلطنت و بادشاہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہ ہوا، اور ان سب کو نیست و نابود کر دے تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے گی۔ اسی لیے کوئی چیز یا عمل اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، خوشی اور غمی کی کیفیات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ گردش ایام اس کے زمانہ حکومت میں کمی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے۔ ہر طرح کی گردش فلک کا مالک و خالق ہے۔ اس کے فضل و احسان، نوازشات و سخاوت سبھی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوچ بوجھ کے لیے قلوب سے نوازا، انہیں عقل سلیم کے قیمتی سرمائے سے نوازا، جس کے ذریعے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے اور اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تاکہ وہ صاف اور واضح راستوں سے چلے، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا، اور پھر اس سے موسلا دھار بارش برسائی، ایک مقررہ مقدار میں رزق اتارا، اور اپنے مخلوق کے فائدے کے لیے چاند سورج کو آگے پیچھے دوڑایا، جس کے نتیجے میں دن اور رات نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے رات کو لوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ چاند سورج کا یہ طلوع غروب اور یہ دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کے فضل و کرم تلاش کر سکو اور ماہ و سال کے حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ مہمیز کر کے رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، چاند کو چمک دی، چاند کے کھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخ کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام انعامات محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان ہے، اور بندہ جب شکر گزاری اور احسان مندی کے احساسات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت۔ چنانچہ بنی نو آدم کی کثیر جماعت نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ سابقہ اور ابتدائی نعمتوں پر مزید اضافہ فرما دیا۔ یہ بیان تو صرف دنیاوی نعمتوں کا تھا، لیکن نعمتوں بھری جنت میں داخلہ اور وہاں کی دائمی نعمتیں ان شکر گزار بندوں کو وہاں پہنچنے پر رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک کثیر جماعت نے اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا،
बजाय अल्लाह ताला की इबादत के गैरों की चौखट पर सर झुकाया तो अल्लाह ताला ने न सिर्फ उनको दी गई नेमतें छीन ली बल्कि उन पर मोहलक अजाब भी नाज़िल फरमाया, जो न सिर्फ दर्दनाक था बल्कि दूसरों के लिए निशानी इबरत भी बना। ये बयान तो सिर्फ दुनियावी नेमतों का था। इन्हीं नाशुक्रों में अल्लाह ताला ने दुनियावी जिंदगी में अपनी नेमतों से खूब फायदा उठाने का मौका फराम किया, जिससे वो अल्लाह ताला के यहाँ अपनी मकबूलियत की संत समझ कर बैठे। हालांकि वो खुदा की तरफ से दी गई ढील थी, बस अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत में सख्त अजाब तैयार कर रखा है, जिससे भुगतना उनके मुकद्दर में ठहर चुका है। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं अजाब में और हमें गुमराहों का साथी ना बना। हम अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं ऐसे अमल से जो उसकी नाराजगी का सबब बने, ऐसे अमल की तौफीक का सवाल करते हैं जो उसकी रजामंदी, मोहब्बत और कर्ब का सबब बने। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अभी यहाँ अपने व्यूवर्स को समझाने के लिए हर जमाने के बादशाहों का तस्करा और अक़वाम के अरूज ज़वाल की दास्तान और उनकी जुमला हालात व वाक़यात और उन पर होने वाले फजल व इनामात का तस्करा कुछ इस तरह बयान करेंगे कि उनको मैं यहाँ पे 3 गिरोहों के हिसाब से आपके सामने रखूंगी। सबसे पहला गिरोह वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला के इनामात की कदर जानी और शुक्रगुजार हुए और अंबिया किराम और उनके सच्चे पैरोकारों के नक्शे कदम पर चले, जिसके नतीजे में दुनिया में भी अल्लाह ताला की तरफ से फजल और इनाम में इजाफा हुआ और आखिरत में उनके लिए जन्नत के हमेशा से रहने वाली नेमतें मौजूद हैं। दूसरा गिरोह ये वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और नेमतों की नाकदरी की, उनके नाशुक्रे हुए और ना सिर्फ अंबिया किराम की नाफरमानी की बल्कि उनका मुकाबला भी किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल हुए और दूसरों के लिए इबरत का निशान बना दिए गए और आखिरत में इनके लिए मजीद अजाब व सजा के लिए जहन्नम तैयार है। और आखिर में तीसरा गिरोह वो लोग जिनकी नाशुक्री और नाफरमानी के नतीजे में उन पर इस दुनिया में अजाब खुदावंदी नाजिल ना हुआ बल्कि उन्हें खूब ढील और मोहलत दी गई ताकि आखिरत में वो पूरी तरह अजाब के मुस्तहिक हो जाए। उनकी बदअमालियों और बदफालियों का अजाब उन्हें इकट्ठा आखिरत में भुगतना होगा। सो ये गिरोह आखिरत में ही अपने हिस्से की सजा भुगतेगा। और अब हम आते हैं जमाने की तरफ। जमाना दिन और रात के दौरानिये में गुजरने वाली 7 घड़ियों का नाम है। कभी जमाने की तारीफ मौत से की जाती है, ख्वाह तवील हो या मुख्तसर। एल अद के इस कौल से मजीद वजाहत होती है, मैं तुम्हारे पास हजाज अमीर के जमाने में आया, यानी जिस वक्त अमीर हजाज था उस वक्त मेरा आना हुआ। इस तरह एक कौल है, मैं तुम्हारे पास फलों के तोड़ने के जमाने में आया। इस मकूले में जमाना हराम से मुराद वक्त हराम है, यानी फलों को तोड़े जाने का वक्त। खुलासा ये है कि जमाना वक्त का नाम है, जैसा कि दोनों अक़वाल में ये लफ्ज इसी मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। फिर जमाना को लफ्ज मुफरद है और इसका इतलाक इब्तिदा से इंतहा तक जमीह वक्त पर होता है, लेकिन वक्त के इज़्ज़ाहु हिस्सा में हर जुज़ और हिस्से को मुस्तकिल करार देकर इसकी जमा में लाई गई है। जैसे अहले अद का ये कौल है, इस मकूले में हजाज के ज़माना हुकूमत व अमारात की हर वक्त को अलग अलग ज़माना करार दिया और इसी एतबार से इसकी जमा व ज़मान लाई गई। जैसे कि शायर का एक शेर है जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है, सर्दी आ चुकी है, इस हाल में मेरी कमीज पुरानी है जो कि चीथड़ों की शक्ल में है, जिसकी वजह से तवाक हंसता है। इस शेर में कमीज के लिए इतलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, हालांकि शायर का मकसद कमीज के हर टुकड़े और हर चीथड़े के लिए अखलाक के वजह को बयान करना है, लेकिन इसके मजमूए के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इससे मालूम हुआ है कि बाज़ औक़ात शेर के अज्जा व मिसालों में ज़माना और ज़मीन 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। ये दोनों ही इसके हम मानी है और तवाक शायर के बेटे का नाम है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें।